हेलो माय डियर्स। बहुत बहुत स्वागत करछे मोरे ओडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल को। आशा करूछे आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल ले मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाई। आपण मानकर जीवन रो समस्त प्रकार आवश्यकता को आपण माने केमिति फुलफिल करि परिबे बा निजर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ेई केमिति सब किछि मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाई। जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवनर प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करिवार अछि ताले निहाती भाबरे आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करदेबे एवं आपण मानकर बहु मूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो मु आपण मानको प्रथमे बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करूछंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करूछंती। तत् सहित आपण मोर वीडियो देखिकि निजे अनुसरण करिकि निज लाइफ रे बहुत सारा आवश्यकता को फुलफिल करूछंती। बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। आपण माने निज निज जीवनर परिचर्या को परिवर्तन करिया पई जो रेस्पोंसिबिलिटी नेइछंती सेति पई बहुत बहुत धन्यवाद। जदि प्रथम थर नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताहले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहु मूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो मु आज आपण मानको जणाइबी केमिति आपण वाटर चार्ज करिकि वाटर माध्यम रे आपण मानकर जहाँ भी आवश्यकता अछि ताकू केमिति आपण माने फुलफिल करि परिबे। आमर जो पंचतत्व रहिछि परमात्मा परमेश्वरंकर जो पंचतत्व पंच शक्ति रहिछि ताहारी माध्यम रे आमे केमिति आमर विश को फुलफिल करि परिबा। सेही पंचतत्व मध्यरु जल एक तत्व से जल तत्व को आपण माने जल को नेकी आपण मानक जीवन रे केमिति समस्त प्रकार विश को फुलफिल करि परिबे। मु दुई तीनटा वाटर चार्ज रो उपाय नेकी आपण मानक पई आसीछि। आपण माने निहाती आपण मानकर जीवन रे अति सरल सहज उपाय रे ए जल माध्यम रे आपण निजर विश को फुलफिल करंतु। तो प्रथमे मु आपण मानकू केमिति आपण मानकर जल को नेकी आपण माने केमिति निजर सबु किछि आवश्यकता को पूरण करि परिबे, निजर विश बा डिजायर को केमिति फुलफिल करि परिबे ताहारी बाबद रे आपण मानकू मु जणाइबी। तो ता पूर्वर मु आपण मानकू कहूछि केते बेले आपण मानकर मैनिफेस्टेशन बहुत शीघ्र हेई परिबो बा आपण मानको बहुत शीघ्र रिजल्ट केते बेले मिलिबो जेते बेले आपण निजर बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करिवे। आपण बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करिकि अभ्यास करि चलिले ही सब किछि पॉसिबल हेई परिबो। काहे ना गोटे मनीष पाखरे जेनरेट करिवारो एवं ऑपरेट करिवारो एवं डिस्ट्रॉय करिवारो कैपेसिटी रहिछि। सेही मनीष चाहिले जेनरेट करि परिबो, सेही मनीष चाहिले सेही जिनिस को ऑपरेट करि परिबो एवं सेही जिनिस चाहिले से डिस्ट्रॉय मध्य करि परिबो। से एई तीनोटी जो गॉड जेनरेट ऑपरेट आउ डिस्ट्रॉय ए तीनोटी पावर मनीष पाखरे सदा सर्वदा अवेलेबल हेकी अछि किंतु ताहा लोकायित अवस्था रे अछि। तो आपण मानकू सेही जिनिस को आपण मानकू निजर जो लोकायित अवस्था रे जो स्पिरिचुअली गिफ्ट आपण पाइछंती ताकू आपनकू विकसित करिया पई पड़िबो। तो आपण केमिति विकसित करि परिबे। तो विकसित करिया पई हेले आपनकू किछि सीमा बा परिसीमा भितरे निजको रहिकी समस्त प्रकार नियम कानून को मानिकी निज भितरे संयम ताकू अवलंबन करिकी निजर जो इंद्रिय बा निजर मन को आपनको आयत्तरे रखिले ही आपण सब किछि पाई परिबे। काहे ना आपण प्रतिदिन सात्विक भोजन करिवे, आपण प्रतिदिन नाम जप करिवे, प्रतिदिन मेडिटेशन करिवे। जेते आपण परमात्मा परमेश्वरंकर अलौकिक शक्ति सहित संयुक्त हेई परिबे बा तांको अटैचमेंट रे जेते आपण रहिबे सेते ही आपनकर मैनिफेस्टेशन पावर बढ़िबो एवं आपण जेतेले सबु कार्य रे तांको इन्वॉल्व करिवे सेते बेले आपण सबु किछि पाइया पई योग्य होई परिबे बा सबु किछि तांकोठो हासिल करि परिबे। तो आपनको जेमिति परमात्मा परमेश्वरंकर सारा शक्ति साथ दउची सबु क्षेत्र रे सफलता हासिल करिया पई प्रति क्षेत्र रे ठीक सेमिति सेही पंचतत्व शक्ति रु गोटे शक्ति हमर जल रहिछि।
ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେମିତି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ଜଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମର ବଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ 70% ଜଳ ରହିଛି ଏବଂ ଯେମିତିକି ଆମର 3 ଭାଗ ଜଳ ଭାଗ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ବଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ 70% ଜଳର ଭାଗ ରହିଛି। ଆମେ ଜଳକୁ ଯାହା କହିବା ତାହା ହିଁ ସେ ଷ୍ଟୋର କରିବ। ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବା, ତାହେଲେ ଜଳ ଆମକୁ ସେଇ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁର ରିଆକ୍ଟ ଦେବ। ଯଦି ଆମେ ଜଳକୁ ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ କହିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଆମକୁ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଦବ। ତ ଜଳ ସବୁବେଳେ ସବୁ କିଛିକି ଷ୍ଟୋର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପାଣି ବୋଟଲଟେ ଧରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ପାଇଁ ଆପଣ ପାଣି ଷ୍ଟୋର କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ନ ଚାଲିଥାଏ ବା ଯେମିତି ପାଟିରୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଯେମିତିକି ନ ବାହାରେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜଳ ଧରିକି ଯୋଉ କଥାକୁ ଆପଣ କରିବେ, କହିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହୁଏ, ପଜିଟିଭ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଏଟା କଳିଯୁଗ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଜଳ ଧରିକି ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବେ। ଜଳ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ କଥା କହିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ଦବ। ତ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯଦି ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖୁସି ବା ପରିବାରରେ ବଜାୟ ରହୁ ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହଉ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ୱାଟର ଚାର୍ଜ କରିକି ସେଇ ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ୱାଟରକୁ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବଡ଼ି ନିରୋଗ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ବି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି ବା କୌଣସି କୁଶକ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି ବା କୁଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି, ଯେକୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇଯିବ। ସରି କଟ୍ 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 ଆପଣ ସେଇ ଜଳ ଧରିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ସବୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ବୋଟଲଟେ ଧରିଲେ କିମ୍ବା ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଧରିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି ଉପରେ ତଳେ କରିକି ଆପଣ ସେଇ ଗ୍ଲାସକୁ ଧରିବେ କିମ୍ବା ବୋଟଲକୁ ଧରିବେ ଏବଂ କହିବେ କି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଜଳ, ତୁମେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ତୁମେ ଅମୃତ ସମାନ, ତୁମେ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି ମୋ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛ, ମୋ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛ, ମୋ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ଼ ସଫା କରୁଛ, ମୋ ଶରୀରର ବ୍ଲଡ଼ ତିଆରି କରୁଛ ଏବଂ ଶରୀରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଜଳ, ତୁମେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ତୁମେ ମୋତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଜଳ, ତୁମେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ତୁମେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛ, ମୋ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛ, ମୋତେ ଭଲ ବାଟ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଜଳ, ତମେ ମୋତେ କରୋଡ଼ପତି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମୋ ପାଖକୁ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ପରିବାରରେ ତୁମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖୁସି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଜଳ, ତୁମେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ତୁମେ ଡିଭାଇନ୍ ୱାଟର, ମୋ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଏକତାର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କହିକି ଜଳକୁ ଆପଣ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ
जदि चाहूँगी कि पिला टॉपर्स हो कि पिला बहुत डेभलप करू ताहले पिला पाई मध्य सेमिति कहिबे हे मोर प्रियर जल तमे मो पिला को प्रति क्षेत्र रे टॉपर्स करछो मो पिला शक्तिशाली अटे मो पिला आपणकर प्रिय संतान अटे आपणकर सर्वश्रेष्ठ संतान अटे आपण एमिति भल भल अफर्मेशन कहिकी से चार्ज युक्त पानी पीबे एवं सेई पानी को आपण माने जो अटा चकुड़ुଛନ୍ତି से अटारे देई परिबे किंबा आपण तरकारी रे देई पारिबे आपण जहाँ भी रोषेई करूଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସିଂ କରି ପାରିବେ ଏବଂ ଘର ସାରା ଲୋକ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇ ବି ପାରିବେ ବା ଏକାଥରେ ମଧ୍ୟ ପିଇ ପାରିବେ ତେଣୁ ମାଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ୱାଟର ଚାର୍ଜ କରିକି ସେଇ ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ୱାଟର ପିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ନେଗେଟିଭିଟିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପେନ୍ ହଉଛି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ସରି କଟ୍ ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି ଗ୍ଲାସ ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ପାଖରେ ରଖିବେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଗଜ ନେବେ ଗୋଟେରେ ଆପଣ ରିଆଲିଟି ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ରିଆଲିଟି କେତେ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି বা ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ଥିବ ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାଗଜରେ ରିଆଲିଟି ଯୋଉଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେରେ ଆପଣ ଯେମିତି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭରେ ଲେଖିବେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ମୋତେ ଏତିକି ହାଇଟ୍ର ଏଇ କଲର୍ର ଏଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଝିଅ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ମିଳିଯାଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ସରିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଆଲିଟି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଆପଣ 15,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଲେଖିବେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଆଲିଟି ସେଇଟା ଲେଖିବେ ଆଉ ଯୋଉଟାରେ ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାସକୁ 50,000 ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ସେଥିରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିୟର ୟୁନିଭର୍ସ ମୁଁ ମାସକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ସେମିତି ପଜିଟିଭ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗ୍ଲାସଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ ରଖିବେ ଗୋଟେରେ ନେଗେଟିଭଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା ରିଆଲିଟି ଅଛି ଏବେ ସେଇଟା ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ଚିକଟେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେଟାରେ ପଜିଟିଭଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭଟା ଲେଖିଲେ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଢାଳି ଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ପାଣି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ କାଗଜ ରହିବ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ପାଣି ଢାଳିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ପାଣି ତକ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ଲାସକୁ ଢାଳିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଗ୍ଲାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗ୍ଲାସ ପାଣିକୁ ଆପଣ ଚାର୍ଜ କରିବେ ଏଇ ଗ୍ଲାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଗ୍ଲାସ ଯୋଉଥିରେ ରିଆଲିଟି ଆପଣ କାଗଜ ଚିକଟେଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଆପଣ ଛୁଇଁବେନି ସେ ଗ୍ଲାସ ରଖିଦେବେ ଯୋଉ ଗ୍ଲାସରେ ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେଇ କାଗଜକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତଳେ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ଗ୍ଲାସରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବେ ମୋ ପ୍ରିୟର ଜଳ ତୁମେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ତୁମେ ଡିଭାଇନ ୱାଟର ତୁମେ ମୋର ଏଇ ମନସ୍କାମନାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି ମୁଁ ଏତିକି ସାଲାରୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଜିଟିଭ ବାକ୍ୟ ଆପଣ କହିବେ ଏବଂ ୱାଟର ଚାର୍ଜ କରିକି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଇ ପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ରିଆଲିଟିରୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟକୁ କନଭର୍ଟ କରିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଲେ ଯଦି ପାରିବେ ସେ ବୋଟଲରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଯେମିତି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଲେଖିକି ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ବୋଟଲରେ ଚିଟେଇକି ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଶୋଇବାର 5-10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୋଟଲକୁ ଆପଣ ଉପରେ ତଳେ ଧରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବେ ମାଇ ଡିଭାଇନ ୱାଟର ତୁମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସଦୃଶ ତୁମେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଉଛ ମୋର ଏଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛ ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ବହୁତ ସୁଖରେ ରଖୁଛ ମୋ ଘର ସଂସାର ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେମିତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ଜଳକୁ ଧରିକି ଆପଣ
ୱାଟର ଚାର୍ଜ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉଠି ତକିଆ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ହିଁ ସେ ପାଣି ବୋଟଲକୁ ରଖିକି ଆପଣ ଶୋଇବେ। ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଥଟ୍ ପାଣି ବୋଟଲ ଉପରେ ଦେଇକି ଶୋଇଲେ ସେଇ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହବ ଏବଂ ପାଣି ବୋଟଲର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆଉ ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦୁଇଟି ଭାଇବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ ହବ ଯୋଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କି ୟୁନିଭର୍ସକୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରସିଡ୍ ହେଇପାରିବ ବା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ତଥାସ୍ତୁ କରିବେ ୟୁନିଭର୍ସ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ 3ଟି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ବଡ଼ିରେ 75 ବା 70% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ରହିଛି। ଆମେ ଜଳକୁ ନେଇକି ଯାହା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ତାହା ହିଁ ସେ ଷ୍ଟୋର କରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ତତ୍ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ପାୱାର ରହିଛି, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ଯେମିତିକି ଜେନେରେଟ୍, ଅପରେଟ୍ ଏବଂ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା 3ଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ନିୟମ କାନୁନ ମାନିକି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ପ୍ରତିଦିନ ମେଡିଟେସନ କରିବ, ନାମ ଜପ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯୋଉ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ରହିଛି ତାହା ଆମର ଯୋଉ ଆମର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଆମର ସହସ୍ରା ଚକ୍ର ପାଖରେ ଶେଷ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିରେ ସେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଚକ୍ରକୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଣିଷ ପାଖରେ ଜାଗୃତ ହେଇପାରିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ବେସ୍ ଲେଭେଲରେ ଥିବା ଏନର୍ଜିକୁ ଆପଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଉର୍ଜାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହସ୍ରା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏନର୍ଜି ସେଇ ବେସ୍ ଲେଭେଲରେ ରହିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଯେମିତିକି ଆପଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ମନୋବୃତ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ରହିଥିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ପ୍ରକୃତିର 99% ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରୁନି, ବେସ୍ ଲେଭେଲରେ ଏନର୍ଜି ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏନର୍ଜିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିକି ସହସ୍ରା ଚକ୍ର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ଜଣାଇବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।